들었어요. 이 브랜드의 어떤 뭐 네임명, 라이프 웨이브, 삶의 파도죠. 삶의 웨이브가 우리의 삶에 긍정적인 변화가 곧 우리에게 오고 있고요. 여러분들과 함께 라이프 웨이브를 통해서 삶의 가치, 또 삶의 젊음, 삶의 건강을 함께 공유하고 싶습니다. 저희 회사의 회사 제품 보상 기회 또 비전에 대해서 여러분들하고 말씀을 드릴 건데 첫 번째 저희 회사의 가장 중요한 얘기죠. 요즘에는 이게 당연한 건데 당연하지 않는 시기에 살고 있습니다. 저희는 한국의 공정거래위원회의 관리 감독을 갖고 있고요. 대한민국 정부에서 인정한 한국특수판매공제조합에서 저희가 라이센스 939호를 등록을 하고 당장에 8월 1일 날 시청에서 증을 발급을 받고 지금 현재 프리마케팅 진행 중입니다. 프리마케팅은 뭐냐면 영업을 할 수 있으나 자유롭게 여러분들이 조금 사전적으로 준비를 할 수 있는 시간을 주는 거라고 보시면 됩니다. 그래서 한 2주 전, 한 일주일 남았군요. 한 일주일 동안 여러분들이 그동안 준비한 분들을 최대한 많이 공유하셔서 저희가 등록을 함께 하셨으면 좋겠고요. 저희가 Why Life Wave, 왜 라이프 웨이브를 선택을 해야 되는지 제일 중요할 것 같아요. 사람은 how도 중요하지만 why가 중요할 것 같아요. 내가 왜 이 일을 해야 되며 또 내가 이 라이프 웨이브를 선택을 해야 되는지 제가 보는 라이프 웨이브입니다. 대체 불가 회사입니다. 현재는 이 회사의 사이언스 과학을 기반으로 대부분 회사들이 과학적인 기반으로 회사의 어떤 제품을 만들어내지는 않습니다. 과학을 기반으로 하고 테크놀로지, 웰빙과 헬스 테크놀로지 기술을 가지고 최첨단 기술을 갖고 있는 기업입니다. 그리고 이 베이직을 가지고 대체 불가 제품을 만들었어요. 어디에도 있지 않은, 좀 전에 말씀해 주셨을 때 세상에는 너무 넘치는 게 제품입니다. 오늘도 개발되고 내일도 개발되고 지금도 연구 개발하고 있어요. 그 중에 얼마만큼 대체 불가한지 저희 제품을 포토테라피를 기준으로 해서 구리펩타이드가 형성이 돼서 우리가 세상에 지금 가장 집중되어 있는 줄기세포라는 그게 연동되는 제품을 통해서 저희는 대체 불가 소득을 만들어낼 겁니다. 결국은 우리가 이 추운 날씨에 서울이라는 이 공간에 청담동에 오신 이유는 당연히 건강도 중요하지만 우리 경제적인 풍요로움을 누리기 위해 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 그래서 이 세 가지가 대체 불가 회사, 대체 불가 제품, 대체 불가 소득을 가지고 한번 가보겠습니다. 제가 시작하기 전에 저희 회사의 동영상을 한번 간단히 보여드리겠습니다. With wearable technology like this, no way. But they didn't know this inventor, David Schmidt, LifeWave's founder and CEO, who made what some said was impossible possible. David's commitment to tap into our natural human energy at the cellular level without drugs or stimulants led to LifeWave being launched in the early 2000s. His mission? To share products with the world that enhance people's health, wellness, beauty, and longevity without drugs. Today, after thousands of clinical studies on light therapy, it's an accepted science, and LifeWave is at the forefront of it all. The big break came in 2004 during the U.S. Olympic trials where elite swimmers under NCAA coaching icon and LifeWave proponent Richard Quick were setting their own lifetime records using LifeWave's energy enhancers. Our first product. The word got out. Controversy, driven by skeptics, followed. But LifeWave was proven to be a safe, non-drug technology. A tidal wave of interest rolled in, of professional athletes, trainers, health practitioners, scientists, as well as everyday people, finding out that things were just better with LifeWave. More energy, more stamina, more enthusiasm for life. But David didn't stop there. He refined the science, inventing new ways to reduce pain, to improve sleep, to get rid of stress, and more, all without drugs. National stories, interviews, celebrity partnerships followed. Then, people in other countries heard of LifeWave's unique products, and the international growth wave began. After all, when you feel great, it shows in any language. And then it happened. You've heard of the Big Bang Theory? LifeWave's Big Bang was no theory, and it changed everything. It was summer 2018. Stem cells and the growing awareness of their ever-increasing value within the human body made headlines across the world. But for more than 10 years, David Schmidt had already been researching our body's aging process and how stem cells could help.
He zeroed in on what was possible in activating existing stem cells. And then he figured out how to use LifeWave technology to elevate a copper peptide already proven, with decades of research behind it, to activate stem cells without injections. And the rest is history. X39 was born. When X39 launched in early 2019, the response was stunning. The testimonials flowed in. Today, it has proven to be an invention that has taken the world of health and wellness by storm, and it is changing people's lives everywhere. And LifeWave is growing fast as a result. David says X39 is his best achievement yet. The world is turning to LifeWave. Distribution in over 75 countries, over 80 clinical research and published studies, more than 105 and issued worldwide patents held by David, including over 70 in the field of regenerative science, and zero competition. What's it all mean? If you are hearing about LifeWave for the very first time, you are standing at a crossroads. The opportunity for you to profit from our accelerating growth is now. Will you be among those who take advantage? LifeWave is established, proven, at the start of something big, really big. And you're at the threshold too. You can help people discover how great it feels to feel great again with LifeWave. This is the definition of opportunity. This is LifeWave. 네. 이 영상을 한번 보시면 저희 회사에 그동안에 진행이 됐던 스토리를 다 볼 수 있으시죠? 저희의 스토리는 2002년부터 시작이 됩니다. 2002년부터 2023년까지 저희 회사의 미션과 철학입니다. 우리는 사람들을 더 젊고 건강하도록 도와 삶의 질을 높여줍니다. 라이프, 리브롱, 리브웰, 리브 영거, 이게 회사의 미션입니다. 이 미션을 알리기 위해서 회사가 태동하기 시작했고요. 저희의 회사의 최고의 경영자 데이비 슈미츠입니다. 이분은 일반 경영을 떠나서 세계적인 과학자죠. 과학자가 회사를 경영하는 것까지 참여한다는 건 극히 드문 일이에요. 이분은 페이스대학에서 생물학 에너지 의학을 연구를 하셨고요. 1980년 후반에 세포 재생하고 전자자기장의 연구를 하셨습니다. 근데 공교롭게 2002년도에 이분이 한국은 어떤 미션을 제안을 받습니다. 그거는 핵 잠수함을 타는 승무원들을 위해서 미션에 참가를 하셨어요. 왜냐하면 승무원들은 사실 잠수함은 어디에 떠 있죠? 바다 밑에 있어요. 그러다 보니까 빛을 못 보고 잠도 제대로 못 자고 스트레스의 연속이고 제대로 못 먹고 직업을 갖고 있는 그 승무원들 입장에서는 굉장히 불편한 상황이에요. 돈을 벌는 직장이긴 하지만 그래서 그분들한테 수면을 잘 취할 수 있고 스트레스를 덜 받을 수 있고 에너지를 보호할 수 있는 제품이 무엇일까 연구하기 시작했던 게 저희의 팬츠의 탄생입니다. 그래서 그 연구 결과 저희가 지금 세계적으로 나와 있는 에너지 인핸서든 또 이온이든 이런 어떤 제품을 가지고 전 세계에 지금 많은 나라들이 유통을 하고 있고요. 그래서 21년간 팬츠만 연구하는 그 분이었어요. 온리 일어나서 패치, 그 다음 날도 패치, 21년 동안에 패치만 연구한다는 건 대단한 겁니다. 그래서 현재는 전 세계 특허 기술이 130여 개가 되고요. 재생과학 기술 특허가 80개가 넘고요. 그 다음에 논문 발표 및 임상 연구 실험 보고서가 80개가 넘습니다. 그래서 이런 기반을 가지고 2019년도에 우리가 지금 전 세계의 80%의 매출을 차지하고 있는 최첨단 기술 제품인 X39이라는 엄청난 제품이 탄생이 된 겁니다. 그래서 저희 회사가 20년의 역사를 갖고 있어요. 현재는 미국 국방부의 지원으로 시작을 했죠. 2002년도에. 그래서 전 세계에 많은 사람들에게 이 제품을 전달할 수 있는 방법이 무엇일까 연구를 해봤겠죠. 그래서 2004년도에 그러면 빠르게 속도를 구전 광고를 통해서 회원을 확보할 수 있는 방법이 유일한 마케팅은 네트워크 마케팅, MLM밖에 없었습니다. 그래서 2004년도에 미국 캘리포니아 샌디에고에 저희 본사가 설립이 되면서 네트워크 마케팅이라는 유일한 유통의 라인을 걸쳐서 저희는 원스톱 시스템을 구축을 했습니다. 현재는 16개의 제품을 만들어냈어요. 그래서 12개는 패치고요. 2가지는 저희가 데이 나이트 크림 화장품입니다. 그리고 2가지는 아로마
예, 가장 탁월한 저희 리스트가 탄생이 됐습니다. 그래서 한국에는 5가지 제품이 지금 출시를 이미 준비가 끝났습니다. 한국에 제품이 다 들어와 있고요. 현재는 100개의 나라 제품이 유통이 되고 있습니다. 정말 많이 나가고 있어요. 그러다 보니까 우리 전사는 지금 여러분 테스팅을 하고 있는 마지막 서버 테스팅을 하고 있어요. 왜냐하면 여러분들 아이디를 바로 발급을 받은 순간 여러분은 100개의 어떤 나라도 유통 라인을 뚫고 들어갈 수 있습니다. 그러니까 전산 시스템이 완벽하지 않으면 안 되기 때문에 최선을 다해서 지금 마지막 서버 준비 중이라고 제가 얘기 들었고요. 그래서 글로벌 원서버 원소스를 가지고 20개 국가의 언어 지원을 받습니다. 그러면 사실 웬만한 나라는 지원이 가능하고요. 그래서 2024년도 2월에 중순경을 앞두고 있죠. 드디어 한국이 정말 말도 많고 탈도 말고 1년 내내 준비를 해서 완벽한 세팅이 끝나고 2024년을 기대되는 해죠. 1월에 오픈을 준비하고 있고요. 저희는 전 세계에 가장 최고의 우량 기업으로 평가를 받고 있는 트리플 A라는 신용 등급을 받고 있어요. 어마어마한 등급이에요. 왜냐하면 이건 트리플 3개가 최고에서 더 이상 트리플 4개는 없습니다. 최고의 신용 등급을 받았고 현재는 비즈니스 폼 여러분 오늘 이 시간에 내가 BFH 비즈니스 폼이라는 웹사이트가 깔려 있지 않다라면 옆에 있는 스폰서나 지인분들한테 여쭤보고 웹을 하나 까시면 저희가 모멘텀 저희가 순위가 업계 세계적으로 2위권에 지금 돼 있습니다. 그 이유는 저희 회사가 지금 보시면 2004년에 출발을 해서 무난하게 성장을 해오면서 2018년 연말에 X39이 출시가 되고 2019년도부터 매출이 성장하면서 일본이 들어가서 2021년, 2020년 팬데믹 시장이었죠. 어마어마하게 어려운 코로나 시대에 일본에서는 저희 제품이 오히려 더 많이 판매가 되고 정말 많은 분들에게 제품이 연동이 되기 시작했습니다. 보시면 모멘텀 순위 지금 2위라는 것은 저희한테 엄청난 기회고 지금 보시면 여기에 그래프가 지금 여기 와 있습니다. 아마 이게 직관이 될 수 있을 것 같아요. 한국이라는 나라는 전 세계 2위입니다. 네트워크 비즈니스에서 한국을 그냥 넘어갈 수 있는 나라가 아니에요. 엄청난 시장을 기다리고 있고요. 그리고 모멘텀 랭크 성장률을 보일 수 있는 6가지의 어떤 기준점이 있습니다. 그 중에 사업의 안전성, 두 번째는 아이템의 유효성, 세 번째는 안전한 재무구조, 엄청 중요하죠. 회사가 너무 준비 없이 나라별로 오픈해서 매출을 걷어들이려고 하는 회사도 꽤 많습니다. 저희 회사는 그런 취지로 회사가 오픈한 회사가 아니고요. 재무구조가 안전하게 성장을 해오고 있고요. 부채가 1도 없는 그런 안전한 기업의 형태로 지금 만들어지고 있습니다. 그리고 매출의 성장 속도도 되게 중요하고 또 수입의 성장 속도도 중요합니다. 회사가 이미 성장이 돼 있다는 것은 수입을 벌기가 어렵죠. 우리가 알고 있는 엔딩땡에 가서는 회사는 성장을 해서 우리 한국에서 1,000억 이상이 뜨고 있어요, 한 달에. 그렇지만 이미 정해져 있는 시장이고 너무 많은 소비자들이 형성됐기 때문에 사실은 돈을 벌리는 시장은 아닙니다. 하지만 라이프웨이브는 성장률은 극도로 지금 어마어마하게 성장을 하고 있지만 기회는 우리에게는 엄청난 초기의 기회처럼 느껴지는 시장이기도 하죠. 그래서 6번은 가장 중요한 소비자의 만족도입니다. 제품의 만족도가 99.9%가 소비자들이 만족하는 제품을 통해서 이거 말고도 유튜브 조회수 또 SNS를 통해서 많은 분들이 접속하는 걸 보고 평가를 내기도 합니다. 그래서 랭크 2위를 랭킹하고 있고요. 전 세계 지금 100개 나라가 지금 나가 있어요. 그리고 20개 언어가 지금 지원이 되고요. 현재 오피스는 20개 나라입니다. 지금 나간 나라들이 어디로 100개가 나가가 있고요. 이거는 저희 회사의 제조회사입니다. 저희 회사는 현재 저희 회사는 지금 제품을 미국에서 디자인을 하고 그리고 아일랜드 콜레이에서 저희 제품을 만들어냅니다. 하루 생산량은 매일 120만 개 패치가 만들어지고 월 70만 개 슬리브가 만들어지고 있고요. 현재 연간 12억 불이라는 것은 1조 6천억 정도 됩니다. 그런 물량이 만들어지고 있고 2024년도에는 20억 불이라는 것은요 2조 6천억 정도 됩니다. 그러면 이게 제품이 그 정도 만드는 물량을 계속 이렇게 배가가 되고 있다는 것은 2024년을 넘어서 2025년도는 아마 매출이 아마 2조 6천억 이상으로 띄울 계획을 가지고 제품의 물량을 생산하고 있는 것 같습니다. 현재는 의료기기 인증기관을 받아서 저희 제품이 만들어지고 있고요. 제가 잠시 잠깐만요. 저희 그게 어디 갔죠? 정영상이 어디 갔죠?
여기 답이군요. 저희가 이제 의료기구 인증기간을 넘어서 IS 13485라는 의료기기 산업에 특화된 품질 경영 시스템입니다. 이거는 저희 제품이 의료기기로 인증을 받은 기계로 저희 제품이 만들어지고 있어요. 그러니까 안전한 시설이죠. 여기에는 뭐 관련 법규 준수 포함이고요. 제조관리, 오염관리, 위험관리, 제품의 식별 추적관리, 라벨링, 또 제품의 첨결, 또 타당성 확인 검증 등 요구사항을 충족을 했을 때 이 IS 13485라는 이런 어떤 인증된 기계를 사용할 수 있다고 합니다. 그래서 저희 제품을 만들어내는 공장에 제가 다시 한번 여러분들하고 한번 출발을 해볼게요. 여기는 영국 아일랜드에 있는 콜레이라는 저희 제조 시설입니다. 여기 한번 여러분들도 한번 규모는 크진 않지만 엄청난 그 안전한 시설에서 저희의 완제품이 만들어내고 있어요. 이 제품이 생산시에서 그대로 만들어져서 지금 100개의 나라가 똑같은 제품이 지금 유통화되고 있습니다. 한국도 마찬가지예요. 저희 제품이 한국에서 다시 만드는 게 아니고 지금 미국에서 디자인해서 영국에서 만들어지고 있습니다. 대부분들이 제품을 만들어낼 때 OEM이나 ODM 방식으로 많이 만들어내기도 하지만 저희는 모든 게 R&D 완성 시스템을 가지고 저희 제품을 만들어지고 있습니다. 드디어 X39, X3 1탄이 출시가 됐죠. 2018년도에 출시 준비를 앞두고 2029년에 1월에 저희 제조 공장입니다. 여기는 한번 저희가 한번 여러분들과 함께 방문하는 시간이 꼭 올 거라고 생각을 하고요. 저희는 12년 검사 기간을 거쳐서 미국에서 특허 및 상표 등록을 드디어 해냅니다. 그래서 일본도 의료기로, 미국도 의료기기로 허가가 났고요. 의료기 허가는 부착형 생체 분자 기기라는 의료기 특허를 획득을 했어요. 근데 한국이라는 나라는 의료기구 인간에게가 정말 까다로운 나라고 주지도 않습니다. 그때도 제품이 다르게 들어온 게 아니고요. 좀 전에 보셨던 제조 시설에서 완제품으로 전 세계가 똑같은 제품으로 완제품이 한국에 들어와 있기 때문에 전혀 문제가 되지 않습니다. 저희의 가장 중요한 빛이죠. 저희 회사는 빛이 없으면 해결이 안 됩니다. The Power Light, 빛의 힘이에요. 저희 빛은 여러분은 햇빛이라는 것은 얼마나 귀한지 모르고 살고 있어요. 저도 마찬가지예요. 근데 제가 오늘 대전에서 서울 올라오면서 빛을 보면서 참 아름답다라는 생각을 제가 했어요. 참 직업이 바뀌게 그런 것 같아요. 아이템이 바뀌니까. 왜냐하면 저희 제품의 가장 비밀 성분이기도 합니다. 저희 제품은 햇빛이라는 것을 벗어날 수 없어요. 저희 햇빛은 입자이자 파동이죠. 이 햇빛을 통해서 우리는 사람은 햇빛으로 구성이 되어 있어요. 그래서 그 햇빛을 통해서 우리는 많은 것들을 얻어내기도 합니다. 그래서 제가 이 빛을 여러분들에 먼저 보여줬던 이유는 빛이 파동이 짧으면 자외선이라고 하고요. 또 눈으로 보이는 건 가시광선이라고 합니다. 근데 파동이 짧으면 자외선이지만 파동이 좀 더 길면 적외선이라고 합니다. 그래서 저희의 제품을 얘기할 때는 햇빛이라는 빛 에너지를 얘기하지 않으면 얘기할 수 없는 거고요. 저희는 포토테라피, 포토바이오 모듈레이션이라는 그런 요법이 들어가 있어요. 그래서 자외선이나 가시광선이나 적외선을 통해서 치료의 목적으로 하고 있는 물리 요법을 말합니다. 그래서 또 강성요법은 또 할로겐이나 조명 및 LED 조명하고 광원을 노출을 시켜서 많은 사람들의 어떤 건강을 개선시키는 유도 행위를 또 말하기도 해요. 그래서 이건 우리가 많이 접하고 살았습니다. 병원에 가서 모두 지금 우리가 치료를 받고 있는 것은 광선요법, 포토테라피라고 합니다. 그래서 포토테라피를 제가 말씀드리면 여러분이 근래에 보시면 저런 기계가 아마 집에 다 있을 거예요. 블루라이트, 레드라이트. 옆에 보시면 저희는 가시광선처럼 색깔을 뿜어냅니다.
빨주노초, 파남보. 근데 색깔마다 다 기능이 다르죠. 주파수가 달라요. 파동도 다르고. 그러다 보니까 블루라이트, 블루 파동이라는 것은 굉장히 그 파장이 깊지는 않습니다. 그래서 여드름 피부나 피부가 연약하고 좀 약간 피부를 개선할 때는 많이 사용하고 있는 피부과에 사용하고 있는 부분이고, 그다음에 노란 거는 김이나 주근깨 조금 더 깊게 들어갈 수 있는 파장이고요. 레드라이트 같은 경우는 세포를 관장하는 만큼 굉장히 중요한 적외선 파장이라고 보시면 됩니다. 그래서 저희가 여기 보시면 누워있죠. 여자들이 뭘 하고 있어요. 관리받는 것도 있고 치료 목적으로 하는 것도 되게 많고, 아이가 이렇게 빨간 적외선을 보고 있습니다. 이것도 눈의 치료를 목적으로. 여기 보시면 딴딴 아이가 누워 있습니다. 요아가 태어나서 가장 황달이 걸렸을 때, 병원에 갔을 때 눈에는 안경 조그만 거 쓰이고 이렇게 적외선을 블루라이트를 씌워줍니다. 그래서 병의 치료의 목적으로 굉장히 많이 사용되고 있는 게 포토테라피예요. 그리고 이게 많은 기계들, 우리 병원에 가면 엄청난 기계들 많죠. 이게 저희의 몸과 건강에 많은 영향력을 끼치는 게 포토테라피 광선요법이라고 보시면 돼요. 포토테라피 광선요법 패치는 인체의 적외선 스펙트럼 열을 포함해서 다양한 열 에너지를 발산을 하죠. 저희 몸에는 여러분도 아마 적외선 렌즈를 보게 되면 저희가 아마 광채가 날 겁니다. 여러분 그거 아세요? 사랑하기는 아우라가 있다는 거. 그게 빛이거든요. 그래서 여러분 연예인들 막 정호성 세상 지나가면요, 막 주변에 막 빛이 어마어마하대요. 그게 뭐냐면 주파수에 열려있는 파동 에너지거든요. 그래서 주파수가 좋은 사람은 굉장히 예쁘기도 하고요. 또 에너지가 좋기도 하고요. 또 질병이 좀 있는 분들한테는 에너지가 굉장히 좋지 않죠. 그래서 저희의 특정 빛을 사용해서 신체 특정 지점을 자극해서 그거를 활성화시켜서 자연 치유의 목적을 갖고 있어요. 사람은 자연적으로 몸을 회복하는 능력을 갖고 있습니다. 그래서 저희 패치는 어떻게 만들어졌을까요? 저희 패치는 특허 출원화물 중에 포함하는 나노 기술로 만들어졌어요. 저희 패치 아까 보여주셨죠? 동그란 거 안에 또 미사일 딱 비춰보면요, 이렇게 동그란 게 뭐가 안에 들어있어요. 보이진 않지만 거기에는 아미노산, 산소, 물, 담, 소금, 나노 크리스탈 및 천연 유기물이 혼합이 되어 있어요. 100% 천연입니다. 근데 천연성분이 있어서 폴리에스테르 층으로 도포돼서 고분자 덮개로 밀봉이 되어 있습니다. 저는 또 그거를 궁금해서 가위로 잘라봤습니다. 그랬더니 한지로 되어 있거든요. 근데 거기에 비밀은 세계적인 누구도 알 수 없는 특허 기술 130여 개와 재생 특허 기술 80개와 그리고 어떤 임상 실험에 대한 80개 어떤 모든 게 녹아난 겁니다. 그냥 단순하게 스티커를 붙여서 그냥 몸에다 그냥 붙여놓은 게 아니고요. 저희의 몸에 직접적으로 관여돼서, 그렇지만 저희가 알고 있는 파스나 동전 패치의 역할처럼 경피에 뭐가 투여가 되는 제품은 아닙니다. 약물이나 화학물이 전혀 들어가지 않아요. 저희는 옷 위에도 붙여도 상관이 없습니다. 왜냐하면 빛이 투과되는 거기 때문에. 그래서 저희는 체온에 의해서 활성화가 됩니다. 저희 사람의 온도는 몇 도일까요? 네, 36.5도. 온도가 너무 높아도 안 되고 적정한 온도를 유지합니다. 추우면 자기 열을 발생을 해서 온도를 유지하려고 노력을 하고, 음식을 먹는 것도 거의 온도를 유지하는 목적도 굉장히 많습니다. 너무 냉기가 많이 오게 되면 암에 질병 오기도 하고, 너무 온도가 높아지는 것도 문제가 되는데, 저희의 패치를 맨 위에 보면 이게 패치의 모양입니다. 아주 굉장히 이상한 현미경으로 본 거예요. 패치를 피부에다 딱 덮는 순간 적외선을 가두어서 파장의 빛을 반사하게 만들어놨어요. 저희의 몸에는 계속 빛이 발산을 해요. 우리 빛을 계속 뿜는다고요. 그 빛을 다시 패치가 딱 피부에 붙이는 순간 다시 빛이 반사가 돼서 이게 설계하도록 만들었어요. 그래서 라이프웨이브 패치가 이렇게 붙이는 순간 진피 속으로 저희 빛이 다시 투과가 되기 시작합니다. 그래서 저희 갖고 있는 저희의 적외선과 가시방송에 반응을 해요. 그래서 생체로부터 생학 반응을 이끌어내서 결국은 우리의 몸에 있는 모든 것들이 다시 활성화시킬 수 있는 역할을 포토테라피 역할을 하고 있는 거예요. 다시 설명을 하게 되면 이런 그림이 나오죠. 옆에 동영상을 한 번씩 보시면서 설명을 드려도 좋을 것 같습니다. 크리스탈 체온의 화학방을 해서 주파수가 반사가 된다.
지금 위에 보는 그림 사진을 보시면 반사가 돼요. 패치를 부착하는 순간 방출된 적화선이 빛이 조직적으로 다시 반사가 됩니다. 저희 몸에는 이렇게 빛이 다시 반사가 하죠. 그래서 다시 진피로 들어갔습니다. 들어가서 어떻게 돼요? 가시광선과 적외선을 통해서 생화 반응을 합니다. 저희가 뇌출혈에 이걸 붙였습니다. 붙여서 어떻게 뇌로 반사를 해요. 반사돼서 피부를 자극해서 다시 전체적인 지령을 내립니다. 그래서 다시 활성화를 시키는 거죠. 너무 이 메커니즘은요, 제가 요즘에 알수록 소름이 돋는 기술력입니다. 어떻게 이런 거를 발견을 했고, 과학자고 발명가라 그런 건지요? 21년 동안 패치만 연구하는 분이라 그런 건지, 저희에게는 엄청난 패치가 저희 손에 와 있는 거고, 이거는 어떤 그림이냐면요, 저희는 주파수에 따라서 건강이 많이 달라지기도 합니다. 여러분, 주파수를 한번 인터넷 들어가서 유튜브에 보시면, 물도 주파수에 따라 달라져요. 여러분, 식물도 야, 너 사랑한다, 사랑한다, 너무 아름답다, 계속 뭔가 메시지 보내잖아요. 애들 식물이 너무너무 잘 자라요. 근데 막 너 못났다, 넌 아니다라고 얘기하잖아요. 주파수가 이상하게 꼬이게 돼 있습니다. 근데 이건 옆에 보시는 거는 소금으로 이게 실험을 한 겁니다. 주파수에서 뭔가를 주파수를 좋은 주파수를 쏴보니까 그 전에 갖고 있었던 주파수가 많이 변형이 되어 있는 그림이에요. 그렇다면 주파수가 많이 변형이 됐다는 것은 몸에 질병이 와 있고 이미 통증이 와 있다는 얘기입니다. 나의 몸에는 이 많은 주파수들이, 그런데 저희의 패치가 크리스탈 나노 입자들이 주파수의 빛을 방사하도록 기술 개발을 했다고 했어요. 했더니 이 주파수가 원형대로 너무너무 원형대로 바뀌기 시작을 합니다. 그러다 보니까 우리의 몸에 있는 질병이나 통증이 이제 알아챈 거죠. 뭔가 주파수가 맞아지기 시작하니까 야, 우리는 멋지게 한번 놀아보자 됐어요. 그래서 어떤 우리 몸에 뭐가 있냐면 체내에서 자연 생성되는 구리펩타이드라는 게 있어요. 이건 인위적으로 만들어지지 않습니다. 많이 먹거나 많이 우리가 투여하거나 이러진 않아요. 하지만 얘는 자체적으로 건강한 환경을 만들어주면 얘가 생성이 돼요. 세 개의 아미노산과 구리로 결합되어 있는 펩타이드라고 얘기합니다. 이게 생성이 되면 어떻게 되냐면요, 얘네들이 줄기세포들이 갑자기 자가 생성되는 애들이 많이 태어난 것들이 다시 뭔가 활성화되기 시키는 거예요. 그러니까 우리 제품을 붙이는 순간 우리는 뭔가가 작동을 하기 시작을 하죠. 그래서 구리펩타이드라는 이런 생성이 되기 시작하면 활성산소를 억제시키죠. 안 좋은 산소들, 암의 집 원인인 그런 활성산소를 계속 없애주고 SOD라는 슈퍼 항산화 효소를 활성화시키기도 합니다. 지금 SOD가 전 세계에 지금 많은 사람들이 대두되고 있는 슈퍼 항산화 효소라고 얘기합니다. 이게 다시 활성화되기 시작을 합니다. 그래서 저희가 잠깐 줄기세포를 제가 말씀을 드릴게요. 여러분, 줄기세포 많이 들어보셨죠? 나는 줄기세포를 주사로 말아본 경험이 있다. 한 번도 안 되세요? 괜찮습니다, 이제. 근데 제 주변에는 줄기세포를 돈을 주고 많이 맞아요. 옛날에 성체 줄기세포도 있었고 지금은 혈관에서 피를 뽑아가지고 자기 세포를 다시 맞는 거예요. 그래서 맞아가지고 건강도 좀 좋아지고 굉장히 젊어지죠. 그러니까 줄기세포를 계속 내가 다시 활성화를 시키고 세포수를 다시 늘리면은 굉장히 건강이 되는 줄기세포가 무엇일까요? 첫 번째는 자기 복제를 할 수 있는 게 줄기세포예요. 원래는 갖고 다 태어납니다. 그리고 두 번째는 분화하는 능력을 갖고 있어서 이 두 조건을 만족시키면 이 세포를 만족시키는 세포를 줄기세포라고 합니다. 그래서 혈액계나 신경계 표피, 주변 같은 경우는 골수죠. 골수 지방 그 조직을 다시 활성화시키는 그런 세포라고 얘기를 합니다. 보시면 신생아들은 태어나자마자 60억 개의 세포를 갖고 태어나요. 응애하는 순간 얼마나 깨끗하고 건강하겠습니까? 그죠? 근데 나이가 먹고 10대가 되고 20대가 되고 30대가 되고 계속 나이가 거듭할수록 세포는 굉장히 많이 사멸도 되고 많이 병에 들기 시작하고 많이 아프기 시작을 하죠. 그래서 우리가 요령기가 들어서 거의 80이 넘어가면 3천만 개 정도밖에 남아있지 않습니다. 그래서 60이 넘어가면 넘어져도 안 되잖아요. 회복이 안 되거든요. 뼈든 모든 피부나 모든 상처도. 그래서 근데 단 줄기세포는 부상과 질병에 손상된 세포를 다시 새롭게 대체시키고 죽어버린 세포를 다시 보충할 수 있는 능력이 있어요. 그러면
나이가 먹어도 우리의 어떤 세포의 활성화가 될 수 있는 저희의 이 패치 하나가 저한테 줄 수 있는 그 에너지나 그리고 그의 메커니즘은 어마어마한 거죠. 그래서 여러분 줄기세포는 다시 우리가 아기처럼 갈 수는 없지만 지금은 또 10년이나 20년 정도를 다시 또 더 젊게 살 수 있는 그런 세포로 다시 리셋시킬 수 있는 그런 방법을 이 기술력을 개발했다는 게 세계적으로 지금 유명해지고 있는 제품이 저희 라이프웨이브 패치라고 보시면 됩니다. 그래서 쿠퍼펩타이드의 효능을 보게 되면 이게 생성이 되면요 상처도 되게 빨리 아물게 되고 그 다음에 면역세포 기능도 되게 좋아지고요 그 다음에 노화 방지도 되고 그 다음에 콜라겐 합성 촉진이 되고 항염증과 활성산소 손상을 감소시키기도 하고요. 모발도 굉장히 건강하신다고 합니다. 그래서 쿠퍼펩타이드라는 효능을 자생적으로 이걸 많이 만들게 해주려면은 몸의 상태를 만들어줘야 되겠죠. 근데 저희가 포토테라피를 통해서 쿠퍼펩타이드가 굉장히 많이 생성이 된다는 것을 이렇게 세계 최초로 독보적인 기술력을 만들어냈습니다. 이거는요. 앞으로 우리 젊은 아이들 세대에도 누가도 연구해서 만들 수 없는 유일무이한 기술력이라고 보시면 돼요. 세계 최초로 포토테라피 감선요법으로 신체에 구리펩타이드를 자생적으로 증폭시키는 성공을 해냈고요. 그거를 통해서 체내에 갖고 있는 자기의 자가 줄기세포를, 생체 줄기세포를 다시 활성화시키는 데 성공을 한 게 저희 회사의 기술력이라고 보시면 돼요. 그냥 쉽게 뭔가 들어있는 구리펩타이드를 다시 포토테라피를 통해서 활성화시켜 주는구나. 그래서 우리 몸이 많이 바뀌는구나 이런 걸 생각하시면 됩니다. 그래서 저희 X39 패치가 작동하는 원리는 인체에는 전혀 화학물질 들어가지 않고요. 나노 단위로 재배율한 물분자예요. 여러분들 저희 패치를 몸의 온도에 딱 붙이는 순간 이게 액체화로 바뀝니다. 그래서 12시간 정도의 이게 효능을 발휘해요. 그래서 체내에 발생하는 생체 광자를 재흡수하고 구리펩타이드 함량을 높여주는 기능을 통해서 줄기세포를 자원 지원합니다. 그리고 인체 자발적으로 치료력과 회복력을 증강시킵니다. 여러분 빛으로 잠자는 세포를 깨우세요. 어떠세요? 저희의 빛입니다. 이게 딱 태양이라 비춰보니까 여기 X39이라고 써있잖아요. 그쵸? 근데 여기 동그랗게 생긴 그 안에는 엄청난 비밀이 들어있어요. 이게 몸에 딱 부착하는 순간 우리의 발생하는 열을 다시 반사시키게 설계를 해놨고 그 반사시켜서 우리의 주파수를 맞춰보니 그 주파수에서 활동력이 원하는 가다 보니 쿠퍼펩타이드가 생성이 되고 줄기세포가 많이 활성화되면서 우리 몸이 많이 젊어지는 거예요. 얼굴도 젊어지고 몸도 젊어지고 제가 요즘에 저는 패치를 많이 붙이지는 못했어요. 많이 나눠주는 바람에. 그치만 제가요 패치를 만나기 전하고 지금하고 비포 애프터가 너무 달라졌어요. 피부가 점점 좋아지고 있어서 너무 신기한 게 하고 있습니다. 여러분 패치가 이렇게 사랑스럽게 저에게 와 있다는 거. 그래서 줄기세포는 저희의 외로운 패치는 리셋을 통해서 전부 건강한 상태로 활성화시키고요. 저희의 신체의 변화는 줄기세포를 다시 리셋을 합니다. 여러분 내 나이가 너무 많이 먹었어. 이제 난 늙어갈 거야. 아닙니다. 여러분 저희가 물론 병원에서 낳는 10억 셀, 100억 셀이라는 세포를 주사요법은 아닙니다. 하지만 이 패치를 꾸준하게 우리 생활 속에서 매일매일 내가 한두 개, 두세 개씩 붙이는 동안 우리는 남들보다 붙이지 않은 사람들보다 훨씬 더 많이 건강해지고 훨씬 더 많이 젊어진다는 것은 기정사실입니다. 그래서 줄기세포가 활성화 증대를 하고 더 많은 줄기세포를 생산을 시키고요. 그 다음에 자가 치유력과 노화 개선에 도움이 되고 활력과 젊음의 회복에 많은 도움을 준다는 게 저희의 패치와 신체의 변화입니다. 그래서 여러분 만약에 아까도 우리 데이비 점퍼 저희의 스폰서님께서 말씀을 하셨습니다. 기존에 있는 제품 시장이 나쁘다는 거 아니에요. 물론 타블렛, 그 다음에 알약, 그 다음에 캡슐 이런 것들, 그 다음에 젤 타입, 그 다음에 가루 타입, 그 다음에 주스 타입 정말 많아요. 지금도 판매가 되고 있고 지금도 많이 소비하고 있는 시장입니다. 근데 이제 만약에 이렇게 먹지 않고도 그냥 뭔가가 젊어지고 조금 더 건강해지고 오래 살 수 있는 방법이 있다면
이거는 세상을 아마 바꿔놓을 수 있는 기회가 아닐까요? 저는 그렇게 생각을 하고